اگر اس کو جمع مان لیا جائے تو الروز کو، تو الروز الانف، اس لیے کہ انف یہ جمع کی بھی صفت آتی ہے اور واحد کی بھی صفت آتی ہے. الکلؤ الانف بھی بولتے نہیں گھاس کو جی، تو یہ واحد کی بھی صفت بن جاتی ہے اور جمع کی بھی صفت بن جاتی ہے. تو گویا کہ الروز الانف، نئے باغ، نئے گارڈنز. تو الروز الانف ان کی کتاب کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، نرسری، نیا باغ. اور امام سہیلی نے اپنی اس کتاب الروز الانف میں، الف پیشو نون پیشو انف، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. ہاں، جس دن انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. لیکن آپ کی تاریخ پیدائش میں جتنی سندیں موجود ہیں اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ، وقت کا بہت بڑا محقق، بہت بڑا محدث، اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، تو اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے. اتنا بڑا محدث ہے کون؟ علامہ البانی. انہوں نے علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے تخریج اور تحقیق کی ہے. تو السیرۃ النبویہ جو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی سیرت کے اوپر کتاب ہے جس کا نام السیرۃ النبویہ ہے، علامہ البانی نے اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں، ہر ایک روایت کی سند عیبدار ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے، جو 8 تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی. یہ میں نہیں کہتا، یہ السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، تاریخ، دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ 8 ہے، اور یہ امام مالک کی سند ہے 8 والی جو صحیح ہے. بقیہ اور سندیں 12 وغیرہ کی تمام سندیں عیبدار ہیں. لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آپ کی تاریخ پیدائش 8 ہے، تو یہ 12 جو آپ منا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفات پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر؟ جواب دیا جائے، اور قیامت تک اس کا جواب لانا ناممکنات میں سے. اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا دل گردہ چاہیے. جی، یہ غیر نتو خیر لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے، اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی؟ آئیے حدیث پڑھتے ہیں. دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو اور دل تھامو. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے. وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے. وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے. بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے، اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت. اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما. موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرمائے. حضرت عائشہ
कैफियत बयान फरमाती है। ये तो रिवायत हुई तिरमिज़ी की, जिसे हजरत आयशा ने रिवायत किया है। खुद हजरत आयशा की कैफियत क्या थी वो एक हदीस में देखते हैं। हदीस इस तरह, वहां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु लबैन हाक़नती व ज़ाक़नती फला अकरहु शिद्दतल मौत लिअहदिम अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी फी किताबुल मगाज़ी। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल मगाज़ी के अंदर लाए। राविया हजरत आयशा है। हजरत आयशा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज़ हुई, आपको मौत आई, मौत तारी हुई इस हाल में कि आपका सर मुबारक मेरी थोड़ी और मेरी हंसली के दरमियान है। मैं इस तरीके से आपके सर मुबारक को अपनी हंसली और अपनी थोड़ी के दरमियान लिए हुए थी, और मैंने मौत की वो कैफियत देखी है उस दिन। फला अकरहु शिद्दतल मौत अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद किसी मरने वाले आदमी की तकलीफ को देखते हो तो मुझे हल्का लगता है, इसलिए कि मैंने अपने महबूब के ऊपर मौत की जो सख्ती देखी है, उसके बाद हर मरने वाले आदमी की तकलीफ मेरे ऊपर हल्की मालूम होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत है। उस दिन जिस दिन हम खुशी मनाते हैं, जिस दिन हम तरह तरह की हरकतें करते हैं, उस दिन हमारे नबी की यह हालत है। ये तो नबी की हालत है। अहले बैत का नाम लेकर उनके नाम पर तरह तरह की बिदअतें करने वाले, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर न जाने कैसी कैसी मोहब्बतों का दावा करने वाले, इस बेटी का क्या हाल है, फातिमा का क्या हाल है। आओ वो हदीस देख लेते हैं जो हजरत अनस से मरवी है। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा सक़लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल यतगश्शाहु फ़क़ालत फ़ातिमतु वाकर बाबा फ़क़ाल लहा लैसा अला अबीकी कर्बुन बअदल यौम फ़लम्मा मात क़ालत फलम्मा माता क़ालत या अबता अजाब रब्बंदा या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा या अबता इला जिब्रील लना फलम्मा तुफीना क़ालत फ़ातिमतु या अनसु अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। रवाहुल बुखारी फी किताबिल मगाज़ी। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल मगाज़ी के अंदर लाए। रावी हजरत अनस है। हजरत अनस फरमाते हैं कि आपकी जिगर गोशे रसूल, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा को तकलीफ देने वाला मुझे तकलीफ देने वाला है। हजरत फातिमा का क्या हाल है। अनस फरमाते हैं कि लम्मा सक़लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भारी हुई और आपके ऊपर मौत की कैफियत तारी हुई तो जाल तगश्शा, बार बार आपके ऊपर गशी आने लगी। आपकी इस कैफियत को देख करके, इस परेशानी को देख करके, मौत की सख्ती को देख करके फातिमा बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए कि वो तो आपके दिल का टुकड़ा है। आपका दिल धड़के तो फातिमा के दिल धड़के, वो तो आपका जिगर गोशा है। अपने बाप की परेशानी को देख करके फरमाने लगी वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की तकलीफ, वाह कर बाबा, हाय मेरे बाप की तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को इतना परेशान देखा, कहा कि मेरी बच्ची मत रो, लैसा अला अबीकी कर्बुन बअदल यौम, आज इस मौत के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई भी कर्ब, कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है। मेरी बच्ची तकलीफ बर्दाश्त कर ले और इस तरीके की बात मत कर। मेरी बच्ची, मेरी जिगर गोशा, लैसा अला अबीकी कर्बुन बअदल यौम, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई कर्ब और कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। और जब आपका इंतकाल हो गया फलम्मा माता, तो हजरत फातिमा ने फरमाया या बता हाय मेरे अब्बा, अजाब रब्बंदा, अल्लाह ने बुलाया और आप चले गए। अजाब रब्बंदा, रब ने बुलाया और आप चले गए। और या बता ऐ मेरे अब्बा मन जन्नतुल फिरदौस मावा, जिनका ठिकाना जन्नत है। और फरमाया या बता इला जिब्रील लना, हम जिब्राइल को आपके मौत की खबर सुनाते हैं कि आप इस दुनिया से जा चुके हैं। और उसके बाद हजरत अनस जब दफन करके आए, तमाम लोग दफन करके आ गए, तो हजरत फातिमा ने अनस को बुलाया, कहा कि अनस एक बात कहूं। रोते हुए हजरत फातिमा ने कहा अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारा दिल कैसे गवारा किया होगा कि तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी डाली होगी। अन तहसु अला रसूलिल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत करो। ये तो आपके जिगर गोशा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कैफियत है। आज फातिमा यतीम हो गई है 12 वफात को, और आज फातिमा यतीम हुई, और आज हसन और हुसैन के नाना इस दुनिया से चले गए, उनको कोई सवारी करने वाला घोड़ा नहीं रहा, आप इस दुनिया से चले गए, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई। और ये सब कुछ देखते हुए मौत की तकलीफ क्या है, हम जश्न मना रहे, हम जो है शेर बन करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हम रोशनियां कर रहे हैं, हम नाच गाना कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तकलीफ से गुजरे? आपने देखा कि इस दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या तकलीफ हुई है, आपकी बीवी हजरत आयशा को क्या तकलीफ हुई है, तमाम सहाबियात और इसी तरीके से तमाम उम्महातुल मोमिनीन किस असियत से गुजरी है, किस तकलीफ से गुजरी है, आपको मालूम है? ये तो आलम था आपका, और ये तो आलम का आपकी बेटी का, और माँ को रोते हुए देख करके हजरत हसन और हुसैन की क्या हालत हुई होगी। मोहब्बत करने वाले अहले बैत से जरा अपने गरीबान में जा करके देखे, सच्ची मोहब्बत करने वाला अगर कोई है अहले बैत से और सहाबा से, सिर्फ अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सच्ची इत्तिबा करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा की, और अहले बैत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तरह तरह के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, ये इल्जाम खुद इनके घर के हैं, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते।